गाउथिबी सुमरी सुमरी भगवान को कहिथिले रो मां जेबे मु मर्त्य को जीवी तम नाम ही भजन करिबी किंतु ए मनीष सर्वदा भूली जाइलो मां जेते बेले माता पेटे हेलु संचार भलरे हेलु संचार अणाकार भूई से तो नाही आकार जेते बेले माता पेटे हेलु संचार भलरे हेलु संचार अणाकार भूई से तो नाही आकार प्रथम मासे तुझे हेलु धवल बन द्वितीय मासे तुझे जड़ जे सने मीन तृतीय मासे तुझे सुने में लीलु डाल चतुर्थे अस्थि खंजा तोहरी बड़ माया भी जीवन हे कहानी भजु राम कृष्ण बड़ माया भी जीवन हे कहानी आमको भगवान आम मातृगर्भरे तैयारी करुछन्ति लो मां पंचमी भी कमल हृण खंजिला पंचमी भी कमल षष्ठरे बास्तरी नारी खंजिला चक्षु फूलता कमाण तहु गला निर्माण गंगा जमुना नदी बहई अनुक्षण आपे मन को कला विचारी माया भी जीवन हे कहारी दिने न भजु राम कृष्ण शिखरी बड़ माया भी जीवन हे कहारी ना अष्टमी हाथ अंगुठी पाद खंजिला नवम शेष मड़ा को ढाकुणी देला आउ दश मासरे शेष होई गला हरस स्तुति जे गलु तुही भदेव नंग सुत जेबे मत्य मंडले मुहि करिबी बास तो नाम गाउथिबी सुमरी बड़ माया भी जीवन हे कहानी दिने न भजु राम कृष्ण श्री हरि बड़ माया भी जीवन हे अष्टमे हाथ अंगुठी पाद खंजिला नवम मासे चमड़ा को ढाकुणी देला दश मासरे शेष होई गला हरस स्तुति जे कलु तुही भो देव नंद सुत जेबे मर्त्य मंडले मुहि करिबी बास तो नाम गाउथिबी सुमरी ए मनीष माँ गर्भरे भगवान को देखुथिला लो झियो भगवान को आमे समस्त दर्शन करिछंती सेतबेले माता गर्भरे प्रभु को आमे कहि कि आसीथिले प्रभु जेबे मर्त्य मंडले मुहि करबी बास तो नाम गाउथिबी सुमरी मु मर्त्य को गला मात्रे तम नाम ही भजन करिबी तुमको सदाबले डाकुथिबी किंतु ए मनीष ए माया संसार को जेतल की पळी आसे सर्वदा भगवान को भूली जानती लो मा कहीं जानिछ आमे नरक रे तो भोग करूथिले ना आउ नरक कोठ अछि किलो छियो नरक कोठ ना स्वर्ग रे जो अछि
ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଉ? ନର୍କ ବୋଲି କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉ ଯମରାଜା ଦଣ୍ଡ ଦେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଓହୋ ଆମେ କଣ ଯଦି ଖରାପ କାମ କଲେ ଆମକୁ ଯମରାଜା ଦଣ୍ଡ ଦବ ଏ ଯୋଉ ଯମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ନାଇଁ କି ନାହିଁ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ସଂସାରରେ କିଛି କୋଠେ ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ କି କୋଠେ ନର୍କ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନାହିଁ এইটা আকা সবু ছিল মা ହଁ ହଁ আমি যদি ভগবানଙ୍କୁ সেবা করিবা তাহলে স্বর্গ সম্পদ পাইবা ପାଇବା যদি খারাপ কাম করিবা এইটা আকা নরক ভোগ করিবা ଭୋଗ କରିବା আমি তো সমস্তে মাতৃগর্ভরে নরক ভোগ করি সারিছে ହଁ ହଁ নরক বলি আউ কোঠে ନାହିଁ ନାହିଁ মাতা গর্ভ হি নরক মার গর্ভ হি আউ কোঠে নরক ଅଛି কি নাই নাই আমি সমস্তে নরক ভোগ করি সারিছে নরক বলে কেতে প্রকার নরক কহନ୍ତି মা କେତେ ପ୍ରକାର 84 নরক কহନ୍ତି যে লোক সমস্তে কহନ୍ତି 84 নরক ଅଛି ହଁ ହଁ আচ্ছা 84 নরক কোন କଣ କଣ দেখন্তু আমি জানিবা গোটে মা গর্ভরে গোটে মনিষ শরীরে হি 84 নরক ଅଛି ହଁ গোটে মনিষ তা নিজ হাতরে যদি মাপিব কেতে হাত মাপ হব ତିନି ହାତ ଚାଖେଣ୍ଡେ আজ্ঞা লক্ষ্য করন্তু যে যে হাতরে মধ্য মাপিলে 3 হাত চাখণ্ডে নাই কি ହଁ কি কাহি কি 4 হাত হেলানি কাহি কি ହଁ নহলে 3 হাত হইতান্দা এ যে 3 হাত চাখণ্ডে ଚାଖଣ୍ଡ କଣ ভগবান রখিছন্তি এমিতি গোটে মাপ কাঠি ହଁ যে সমস্তଙ୍କୁ যে যে হাতরে 3 হাত চাখণ্ডে নাই কি গোটে হাতটা কেতে চাখণ্ড 2 চাখণ্ড গোটে হাত হচ্ছে আজ্ঞা 2 চাখণ্ড হেলে 3 হাতটা হলা 6 চাখণ্ড ଛଅ ଚାଖଣ୍ଡ আউ চাখণ্ডে বেশিলে হলা 7 চাখণ্ড ଚାଖଣ୍ଡ মনিষ যদি চাখণ্ডরে মাপিব উচ্চটা হব 7 চাখণ্ড আচ্ছা আজ্ঞা গোটে চাখণ্ড কেতে আঙ্গুল 12 আঙ্গুଳ হ্যাঁ গোটে চাখণ্ড হচ্ছে মা 12 আঙ্গুল হেলে 12 সপ্তাহ কেতে 84 12 সপ্তাহ হচ্ছে আজ্ঞা 84 নরক কোঠে নাহি আমি যদি আঙ্গুলরে মাপিবা আমার উচ্চটা হচ্ছে 84 আঙ্গুল এ মাতা গর্ভরে আমি নরক ভোগ করি সারিছে আচ্ছা নরকর যেতলে থিলে ভগবান কৌলে 84 নরকর তু মতে উদ্ধার করি দে উদ্ধার କରି দে বুঝিলে মা দেখে চিত্র প্রতিমা প্রায় দিশু সুন্দর চিত্র প্রতিমা প্রায় দিশু সুন্দর চিরি ভিতরে দেখ চিরি ভিতরে দেখ কিনার খার রে পাগলা মন হেই! চিরি ভিতরে দেখ এমা চিত্র প্রতিমা প্রায় দিশু সুন্দর দিশু সুন্দর চিরি ভিতরে দেখ কি নার খার ইস ଦେଖିବାକୁ ସିନା ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ଲାଗୁଛି ହଁ। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଯୋଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏ ଗୋରା ଶରୀରକୁ ନେଇ ତମେ ଯୋଉ ଏତେ ଅହଙ୍କାର କରୁଛ ମା ହଁ। ନାଇଁ ତମେ ଗୋରୀଟା ହେଇଛ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଛ ବୋଲି କେତେ ଗର୍ବ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକା ଗୋରା ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଯଦି ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିରି ଦେବା ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଚିରି ଦେବା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଲୋ ଝିଅ ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଯୋଉ ଖାଉଥିବା ଛେନା ପୋଡ଼ ଗୋଲାପ ଜାମ ସବୁ ଥିବ ଖାଇବା ଜିନିଷ না আউ কিছু নাই এ শরীর ভিতরে কিছু নাই কেবল গোরা শরীরটা উপরকু ভগবান তৈরি করে দিয়েছেন তো দেখিବାକୁ ভারি সুন্দর কিন্তু আকু যদি চিরি দেবা এ পাখরে কি রই পারিবে না হিলা মা খালি লেট্রিন টাঙ্কিটা আছে আগে কিছু নাই সত্য কথা এ ভিতরে আউ কিছু নাই এ গোরা শরীরকু নেই আমার কেতে অহংকার করুছে আমার যৌবন আছে বলি কেতে অহংকার করুছে কিন্তু কিছু নাই লো মা আকু যদি চিরি দেবা ভিতরে কিছু নাই খালি লেট্রিন টাঙ্গিড়া আউ কিছু নাই তেণু করি আউ কোঠে নরক বলি নাই স্বর্গ বলি মধ্য কোঠে কিছু নাই ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି দেখন্তু গোটে মনিষ যদি স্বর্গকু গলা বলি কহিবে যে স্বর্গ সম্পদ পাইলা বলি কিপরি জানিছ ভগবানଙ୍କ নিকটକୁ যাଉଛି গোটে মনিষ যদি ভগবানଙ୍କ পাখକୁ ଯିବ কেମିତି ଯିବ মা ନାହିଁ ନାହିଁ ভগবানଙ୍କ পাখକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ গোটে টিকট দরকার টিকট ন দেলে তুমি কোন বরহমপুর যাই পারিও কি তুমি বহরমপুর বসরে বসিব টিকট না কাটলে কোন যাই পারিব কি ନାଇଁ 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 কন্ট্রাক্টর তুমি টিকটটা মাগিব যেতলে তুমি ভগবানଙ୍କ পাখକୁ ଯିବ টিকট ମଧ୍ୟ ভগবানଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି ଯିବାକୁ ପଡିବ
ହେଲେ ଟିକଟଟା କଣ? କଣ? ରାମ ନାମ ଟିକଟ। ଯଦି ତମ ପକେଟରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ତମ ରାସ୍ତାଟା ଖୋଲା ଖୋଲିଯିବ। ଆମେ ତ କହିକି ଆସିଥିଲେ ନା, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଗଲା ମାତ୍ରେ ତୋ ନାମ ହିଁ ଗାଇବି। କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ ଏ ମାୟା ସଂସାରରେ ପଡି ଯାଉଛି। ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ନାତି ନାତୁଣୀ ପରିବାର ସମସ୍ତ ମୋହରେ ପଡି ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଲୋ ମା। ବୁଝିଲ? ଆଉ କୋଠେ ଜମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଜମ କିଏ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା? ଜମ ମଲା ପରେ ପୁଣି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ଜମ ଧରିକିରି ପଳଉଛି। ହଁ ପଳଉଛି। ଜମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ନାହିଁ। ଜରେ ଜନ୍ମ ମରେ ମରଣ। ଜନ୍ମ ମରଣ। ଜନ୍ମ ମରଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ଜ ଆଉ ମ। ଆମେ ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହଁ ମରିବା ନିଶ୍ଚୟ। ନିଶ୍ଚୟ ମରିବା। ହେଲେ ଯମରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦିଟା ଦୂତ ଅଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ? ଜଣେ କାଳ ଆଉ ଜଣେ ବେତାଳ। ହଁ କାଳ ବେତାଳ ମଧ୍ୟ ଦିଟା ଅସୁର କିଛି ନାହିଁ। କାଳ ହଉଛି ରାତି, ବେତାଳ ହଉଛି ଦିନ। ଦିନ ଏ ଦିନ ରାତି ଦିଟା ଅସୁର ଆମକୁ ସେ ସର୍ବଦା ସେ ହରଣ କରି ନଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଆଇସକୁ ହାନି କରି କରି ନଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର ଆୟୁଷ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ଅର୍ଥ ଏ ଦିନ ରାତି ଦିଟା ଅସୁର ଆମକୁ ସେ ବାନ୍ଧିକିରି ସର୍ବଦା ନଉଛନ୍ତି। ନଉଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଠୁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କହନ୍ତି ଯମ। ବୁଝିଲ? ଆଉ କୋଠେ ଯମ ନାହିଁ କି କୋଠେ ନର୍କ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଭୋଗ କରି ସାରିଛଲ ମା। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାନି ତ ଡାକିବା କାହାକୁ? ବୁଝିଲ? କେବଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାର ଲୋଭରେ ପଡି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଭାଇ ବୋଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲ ଆହା ସମ୍ପତ୍ତିର ସାଥିରେ, ଭାଇ ବୋଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲ ସମ୍ପତ୍ତିର ସାଥିରେ, ଜୀବ ଗଲା ବେଳେ କା ଗୋବିନ୍ଦ ସାରଥିରେ। ଭାଇ ভাই বলো বন্ধু বলো সম্পত্তির সাথীরে, জীব বলা বেড়ে ভাই বলো বন্ধু বলো সম্পত্তির সাথীরে, জীব গলা বেড়ে কা গোবিন্দ সারথী। এ মা যদি বা তুমি কেতে ধন সম্পত্তি অর্জিথিব, 10 তালা ঘর করিথিব, কোটিয়ে কোটিয়ে সম্পত্তি রখিথিব, কোন নেইকিরি জীব কিলো? ନେଇକି ଯିବା ନାହିଁ। 10 ତୁଳାରେ ଗୋଟେ ଚେନଟେ ପିନ୍ଧିଛୁ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ରାଣୀ ହାର ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଛୁ। ଏ ହାରଟାକୁ କଣ ପିନ୍ଧିକି ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଶାଣିକି ଯିବୁ ଏ ହାରଟାକୁ ତତେ କଣ ପିନ୍ଧେଇକି ନେବେ? ନାଇଁ ସେଇଠି କାନ ଫୁଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ନାକର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡୁଟେ କୋଟେ ପଡିଥିବ, ଘର ଲୋକ ଖୋଜିବେ। ଆଗ ମୁଁ 5 ତୁଳା ସୁନା କରିଥିବି, ସେ ହାରଟା ମତେ ଦେବେନି। ସବୁ କଣ ସବୁ ନେଇକି ଯିବୁ କିଲୋ ମା? ଆଉ କେତିକି ଦେବେ? ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନେଇକି ଯିବୁନି। କେବଳ ଖଣ୍ଡିଏ ସୁନା ଓ ନାକ କାନର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ପାଟିରେ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ତତେ କଣ ରାଣୀ ହାରଟା ଦେଇ ପିନ୍ଧିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ? ସେଇଠି ଏ ଯୋଉ 80,000 ଟଙ୍କାର ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇଥିବୁ, ସେ କଣ ପଲଙ୍କରେ ତମକୁ ଖଟକୁ ଧରି ପଳେଇବ? ଆଉ ମତେ ସେ ନୂଆ ପଲଙ୍କ ଦେବେନି। ହେଇଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେବେ ଯେ ଗୋଟେ ଚୌକିଟିଏ ଆଣିବେ, ତାର ନଥିବ କି ହାତ ନଥିବ, ତାକୁ ଦୌଡ଼ରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି କରି ତମକୁ ଧରିକିରି ମଶାଣିକି ଧରି ପଳେଇବେ। ଦେବେନି। ଆଉ 80,000 ଟଙ୍କାର ତତେ ଖଟୁଟା ଦେଇଦେ ଧରି ପଳୁ, କିଛି ନେବେନି ରେ ମା। ଏତେ ଯୋଉ ଲୋଭ କରିଥିବ, ମୋ ଘର ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ସୁନା ମୋ ଅଳଙ୍କାର କିଛି ନବନି। ସେମିତି ସେ ପଡ଼ିଥିବ, ଯେମିତି ଏକା ଆସିଥିବ ସେମିତି ଏକା ପଳେଇବ ଲୋ ମା। ପଳେଇବ। ଖାଲି ଲୋଭ ଲାଗିଛି ମୋର ମୋର ବୋଲି। କିଏ କାହାର ଏ ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପୁଅ କଣ ତା ବାପା ପଛରେ ପଳେଇବ? ନାଇଁ ନାଇଁ। ନା ଗୋଟେ ଝିଅ କଣ ତା ମା ସାଥିରେ ପଳେଇବ? ନା। କିଛି କିଏ ଯିବେନି, ଖାଲି ଲୋଭଟା ଲାଗିଛି। ବୁଝିଲ ମା? ଏ ଲୋଭଟା ଲାଗିଛି ବୋଲି ଏ ମଣିଷ ପାପରେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛି। ଘାଣ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଲୋକ ରାତି ପାଇଲେ ମରିଯିବ, ମରିଯିବ। କେବଳ ପବନଟା ଯିବା ଆସିବା ହଉଥିବ। ତାକୁ ଯଦି କହିବ, ସମସ୍ତେ ଘର ଲୋକମାନେ ଡାକିବେ, ଝିଅକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେବେ, ଜୋଇଁ ପୁଅਨੂੰ ଫୋନ୍ କରିଦେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦେବେ ଯେ ବାପାର ଖାଲି ପବନଟା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସ ଦେଖିବ। ବୋଇଲେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଝିଅ କହିବା ବାପା ତମକୁ ଆଉ କଣ ଲାଗୁଛି? ବୋଲେ କାଳେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଗୋସେଇ ଉପାନେ ଡାକି ଆଣି ପରା ବୋଲି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମା ମାନେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋସେଇ ଉପା ତା ବୋପା ତା ମା ମାନେ ଡାକି ଆଣି ପରା ବୋଲି। ନାଇଁ। ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା କଣ କହିବା ଜାଣିଛୁ? ନା ଲୋ ମା। ଝିଅ ଲୋ, ସବୁ ଦେଖିଲି ଯେ ଖାଲି ମୋର ନାତୁଣୀ ବୋଉଟା ଆଇପାରିଲାନି, ମୋର ସାନ ପୁଅଟା ସୁରାଟରେ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି। ଏ ପାପୀ ମଣିଷ ମଲେ ମରିଯିବ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି ମରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଏ ପାପ ମୁଖରେ କେବେ କହିବନି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ମୋର ଆଉ କଣ ଅଛି କି?
ए नातुणी बहु को सान पुओ को सान झील को ए संसार को सीना सोचिब ए पापी मनीष हाथ मुखर के भगवान को चिंता करि परिबो नाही मरीज अल्प समय पर मध्य कि जदि पारुछ मते भगवान को देखि दे मो आगर टे गीता भागवत पढ़ी दे ए पापर पाटरे केबे आसीबो नाही तेणु करी आज्ञा से पाटी को निया मडा होची आमे जो मुखाग्नि दउ कोन पई मनीष मरले मुखाग्नि काहे कि दिया जाए आज्ञा काहे कि मुखाग्नि अर्थ जो मुखरे जे कहि के आस्तिबो मु भगवान को चिंता करी बोली दिने तो भगवान को डाकी पाले नाही तेणु करी से पाटी की निया मडा होचिलो मा बुझिल आ गोटे कथा ए जो टंका टंका हेकि वर्ष सारा जीवन सारा मरी जाइछ मोला समय खई कौड़ी बिछि बिछि देउछंती देखुछ न नाही आमे मरी गले खई कौड़ी पुओ इनि बिछि बिछि जाउछ पछाड़े फंगाउछ काहे कि आज्ञा काहे कि ए जो खई कौड़ी गुडा को धरछंती कौड़ी अर्थ पैसा खई कौड़ी धरछंती पुओ कोन करछ ना बिछि बिछि जाउछ हां नाती नातुने चॉकलेट खाइबे पैसा रे बोली होइथियो नले ओ लोक ने गुटेबे पैसा नाही नाही ए हुछि जीवन दर्शन केवल आमे जानिमा पाई रे मनीष ए जो बंचिबा जाए जो एते जो टंका टंका होथुलु जो अर्जिथिलु जो एते धन संपत्ति पैसा पैसा होथुलु केते का को मारिथिलु काठु केते छड़ई आनिथिलु केते पाप संपत्ति अर्जिथिलु केते लोभ करी टंका रखिथिलु एबे सोइचु गोटा गोटा एबे पैसा फंगाडुचु तो पुआ गोटा आउ गोटे को मध्य संपय नाही से तो तेणु करी खाली लोभ लागिछि हमको आउ पैसा गोटे को मध्य अचलल नाही केवल लोभटा लगी तेणुक आम जदि भगवान को चिंता करवानी ए मनीष ताठू आसी आम से जगह को पड़ेबा ए बड़ कदर आम जन्म होती किछि दिन खेला नीला सरला पर आम जोठू आसी से जगह को आम तो भगवान को कहीकि आसते ना मला पर से जगह को जीवा भगवान को कहबा कौन किछि नाही खाली मुंड पोती रहिबो महाबाहु मते भारी लाज लागे मते भारी लाज लागे मोला परे मुही केमितिए मुह मोला परे मुही केमितिए मुह देखाइबी तुम आगे मते भारी लाज लागे मते भारी लाज लागे भारी लाज मनीष से को झील ज्वाई नाती नातुणी किए पाखरे नथिबे केवल भगवान तुम एकाठी आईथिबो मा पछकू आगु किए तुमर नथिबे एते लोभ करिथिबो पुओ झील ज्वाई नाती नातुणी अर्जिथिबो को पुओ किए पचारिबे हेटी जदि बुढ़ा डरौची बोली कहले नुहा कंटा बाड़े देबे हाँ मलु तो मलु गलु आउ थरे काने भेष करिया आउछु मो पिला माने डरिबे काहे कि प्रेत को लोभ लागि घर छाड़ी जांती केते संपत्ति अर्जित हो तो लोभ थिबो पुओ कोन करछिलो मा नंडा ही जाउछंती बोले चिन्नी पारिबोनी आउ बोली ओहो बापा आउ चिन्नी पारिबोनी मते चिन्नी पारिबोनी मो परिवार के जानि पारिबोनी घर को आछंती जेतल दशा तोठरे तीनटा गार काटिकरी आसुची पुओ जो दो बाटी पड़िबो तीनटा गार काटुछंती कोन पई जे काले मो बापा मो पछे पछे पळी आसीथिबो आउ थरे घर को पळी आसीबो पिला माने डरिबे सेटे पकोछि राण बापा तुमको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर राण दे कहूछि आउ तू मो घर को आसीबू देखो केते संपत्ति अर्जित बुढ़ा केते लोभ करी झियो ज्वाई नाती नातुणी अर्जित ताकू पुणी घर को आसिया पई राण पका होछि राण दउ दउछंती आउ तू ओइ घर को आसीबू काहे केते लोभ करिवो मनीष कौन नहीं कि जीव घर को आसिले पुणी आउ थरे हळदी कि नाड रखुछंती हळदी पानी टिके पकई घर भितर जाउछंती कौन पई ना हळदी होछि शुभ प्रेत होछि अशुभ हळदी पानी रे पकई घर भितर को जिबे आउरी माप करिए कोन ना उष्ण धान को माप करिए 3 5 8 10 इमति सब काहे कि माप 1 2 3 4 5 एमति गणिबे नहीं नहीं 1 4 6 8 10 इमति ब्राह्मण सब गणति करी बोले से प्रेत जो जाइथिबो सांगरे भाबियो आम गार तो काहे इमति हुएनी
ଆମ ଗାଁରେ ତ ଏମିତି ଗଣାନ୍ତି ହଉନି କାଳେ ସେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଏପରି ସବୁ କରା ଯାଏ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଭୂତ ଓଡ଼େଇବେ ତାକୁ ଘରଟି ଯାକ ଝାଡ଼ଝୁଡ଼ି କରିକି ନେଇକିରି ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ 10 ଦିନ ଏସବୁ ଜଳଜଳିଆ ଟିକାରେ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କହିଲି ତ ବହୁତ କଥା ତେଣୁକରି ଏ ମଣିଷ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଲୋଭ ଲାଗିଛି ମୋ ଧନ ମୋ ସମ୍ପଦ ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନ ଡାକିବା ତ ଡାକିବା କାହାକୁ ଲୋ ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ହଉ ସେଇ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ମୋର ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ବାପା ଓ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଆଖପାଖ ଆସିଥିବା ମଧ୍ୟ ମୋର କଳାପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ। বীরবর হে কি রাত বেশে জয় জয় বীরবর হে কি রাত বেশে হর পুজিল বীর রহিব নবাসে হর পুজিল আজ্ঞা ভূত দিনে আপন কোন করিছন্তি কোন যেতବେଳେ କି କିରାତ ବେଶରେ হা হা ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ আচ্ছা ସେତେବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା যুদ্ধ হেলা ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା হ্যাঁ ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ নিশ্চয় ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶିବ ପୁଣି ପରାସ୍ତ ହେଲେ পরাস্ত হেলে ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ବର ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା কোন বর দেলে ଅକ୍ଷୟ ତୋଡ଼ିର ପୁଣି ହେ ପାଶୁ ପତ୍ର ସ୍ୟର ଅକ୍ଷୟ ତୋଡ଼ିର ପୁଣି ହେ ପାଶୁ ପତ୍ର ସ୍ୟର ଆନନ୍ଦରେ ଦେଇ ଗଲେ ଅକ୍ଷୟ ତୋଡ଼ିର ପୁଣି ହେ ପାଶୁ ଅକ୍ଷୟ ତୋଡ଼ିର ପୁଣି ହେ ଆନନ୍ଦରେ ଦେଇ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ভূত ভগবান শিব ଆପଣଙ୍କୁ ବର ଯାଚିକିରି ଦେଲେ আচ্ছা ଲୋକେ କହନ୍ତିନି କି ଆଜ୍ଞା ମାଡ଼ଖିଆ ମହାଦେବ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ବର ଦବ হ্যাঁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଲୋ ମା ମାଡ଼ଖିଆ ମହାଦେବ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ବର ଦବ হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଚ୍ଛା ଶିବ ଭଗବାନ କେବେ କାହାଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ ବର ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି আচ্ছা ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ଶିବଙ୍କର ଦିନେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା হ্যাঁ ହେଲେ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ পরাস্ত হেলে ପରାସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବର ଯାଚିଲେ হ্যাঁ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତମେ କଣ ବର ମାଗୁଛ ମତେ ମାଗ আচ্ছা ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ବର ଦେଲେ অক্ষয় তৃণী পাশুপত স্বর ଅକ୍ଷୟ ତ୍ରଣୀ ଦେଲେ হ্যাঁ ଯୋଉ ତ୍ରଣୀରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୟର କ୍ଷୟ ହବ ନାହିଁ না না ଏବଂ ପାଶୁପତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର আচ্ছা ଏଇଟା ଶିବଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ପାଇଥିଲ হ্যাঁ হ্যাঁ ଆହୁରି କଣ କରିଛ ଆଜ୍ଞା କଣ? ଅଗ୍ନିକୁ ଖାଣ୍ଡ ପବନ ଦେଲ କୁନ୍ତି ବାଳ ଅଗ୍ନିକୁ ଖାଣ୍ଡ ପବନ ଦେଲ କୁନ୍ତି ବାଳ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲ ପୁଣି ପାଞ୍ଚାଳିର ବର ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ ଦିନେ ପୁଣି ଆପଣ ଖାଣ୍ଡବ ବନକୁ ଅଗ୍ନିକୁ ଦେଇଥିଲ আচ্ছা କାହିଁକି ଦେଇଥିଲ কাহিকি ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ଅର୍ଜୁନ ଅଗ୍ନିକୁ ପୁଣି ଖାଣ୍ଡବ ବନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ হ্যাঁ କଣ ପାଇଁ ନା ନୁଦୁବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ মুক্তি পাইয়া পাই ଯେ ଅଗ୍ନିକୁ ନୁଦୁବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟାଧି ରୋଗ ହେଲା হ্যাঁ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା কাহিকি ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା হ্যাঁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ କି ଅଗ୍ନି ବହୁତ ଘିଅ ଖାଇଲେ আচ্ছা আচ্ছা ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ଵେତ ରାଜା ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଘୃତ ସମୁଦ୍ରରୁ ଘୃତ ଆଣିଲେ ଆହୁତି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନିକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଇକିରି ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ଯେତେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବ ଅଗ୍ନିକୁ କିଏ ଦେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୁଝିଲ ହେଲେ ଯେତେ ଖାଇଲେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ନୁଦୁବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟାଧି ରୋଗ ହେଲା ଲୋ ମା ନୁଦୁବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟାଧି ରୋଗ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ কোন ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗର ସେ ରୋଗଟା କଣ କଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତାକୁ ନୁଦୁବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟାଧି ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି ଏ କଳି ଯୁଗରେ ସେ ରୋଗଟା କଣ কোন
जोटा को कहते कि डायबिटीज हाँ बुझिल माँ डायबिटीज डायबिटीज रोग नहीं कि हाँ। से हूँ नुदुबुद्धि व्याधि व्याधि रोग हाँ। बोले मधुमेह रोग हाँ। से रोग केवे मध्य भल हब हब नाही मस्तानी के जीव सिना से भल हेबनी तेणु करी ताकू डायबिटीज बोली कह जाए हाँ। हेले सेही परी नुदुबुद्धि व्याधि रोग होइतिरा काहाकू अग्नि अग्नि को को। बेसी खाइले बेसी घियो खाइले लोभरे खाइबारु अग्नि देवता व्याधि रोग हैला आ पानी मोड़े के दे देलनी नले आज्ञा हेले से व्याधि रोग सत्य जुगरु हेला जे त्रेतया जुग गला तापर आसिला द्वापर जुग द्वापर जुग द्वापर जुगरे जतले अर्जुन तांकर बापांकर जंगल बण होछि खांडव वन खांडव वन को अग्नि को देबारु अग्नि देवता पुणी रोग मुक्त हेले 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 अग्नि देवता पुणी आपण को बर जासिले कोन बोली बोले कोन आज्ञा तीन जुग जाए अग्नि हे मंद होइथिला तीन जुग जाए अग्नि हे मंद होइथिला आपणक प्रसादे अग्नि तेज बंद हेला तीन जुग जाए अग्नि हे मंद होइथिला आपणक प्रसादे अग्नि तेज बंद आज्ञा तू तो सत्य त्रेतया तापर आसिला द्वापर हाँ द्वापर जुगरे अग्नि देवता रोग मुक्त हेले अच्छा आपण को कौन बर देले कौन ना से कलंक निष्कलंक हेउ तुम भकाय से कलंक निष्कलंक हेउ तुम भकाय तुम भवन से कलंक न रहु धनंजय से कलंक निष्कलंक हेउ से अग्नि देवता आपण को बर जाचिकिरी देले हाँ कहले हे अर्जुन अच्छा मोर जो कलंक को तुम आज निष्कलंक करिछ तुमको मध्य किए कलंक देई परिबो ना नाही तमे मध्य निष्कलंक हेकि रहिबो आज्ञा जहाँ को श्री हरि सदा हुअंती सहाय हाँ आज्ञा है जहाँ को श्री हरि सदा हुअंती सहाय अच्छा देखो जल नल खड़के पुणी जहाँ को नकटे झेकाय हाँ हाँ आज्ञा दश नाम धरिबा को अछि कहाँ क्षम दश नाम धरिबा को अछि महाप्रभु तू तो एही परी आपणक पाखरे वीरत्व थिबा ठारे हाँ आपण को भय न करी आपणकर द्वारे रही कौन कहिल किए से दश नाम धरी बारंबार डाकबो अछि ए कोन हाँ तळकु उपरकु कोट रे ए गाड़ी मोड़े दो तू इयाडा हाँ गाड़ी इयाडा से हाँ हाँ होय रे हरिवंश पुराण आरंभ तू मत कौन पे डाकिनु मत कौन पे डाकिनु क बोले लोक कौन दिन की आबुड़ा पड़ा पर गाई दुआ नहीं नहीं हाँ? समय धरी टेम नहीं मते मु केंद्रापड़ा थिली तू केंद्रापड़ा बाबा की नटी आउ कौन बोल बाबा सारथी सारथी बाबा आ अच्छा महू गाड़ी पर चुपा दो बहु पात्रु धरिबो समान चाटू सते के आ ओए केंद्रापड़ा बाबा छुड़ो हाँ सीमेंट गाई रुखिर बाबा सिमेंट गायरु मु दुइयान कहला समय नहीं भगवान गोटे बापार गोटे आशीर्वाद अच्छी डाकिबार उद्देश्य कौन बुझल गोटे भजन करवा शुणे शुणे कौन भजन गाऊ जे आउ हाँ। टिके गले भजन करबो केतल करबा जे अर्जुन कहबी कहबी केते कोटा को हां हाँ अधिक विषय बुझिल हां जे हुगुला ओ अर्जुनकर से कहउचंदी मोर 10 नाम को धरि के से डाक देउची आश्चर्य कथा तोर गोटे ना हाँ हाँ मोर गोटे ना हाँ समस्त गोटे गोटे ना आर 10टा ना कौन हला बोले लोक ने टाउट रिया कहबेनी आ बेले आश्चर्य कथा
ଶଳା 10ଟା ବାପାକୁ 10ଟା ମା ହେଇଥିବ ରେ କୁଆଡେ ରେ ଆହା କହୁଲା ସାରେ ଗାଳି କରି ଜାଣୁ ନା ଗାଳି କରି ଜାଣୁ ଗାଳି କରିଦବ ହଉ ହଉ ବସ ବସୁର ମା କିଆ ଏ ଗାଳି କରିନି କରିଏଲି କହୁଛି ରେ ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଆଉନଥିଲି ଗାଳି କରିଦେବି ବୋଲି କହୁଛୁ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦଶ ନାମକୁ ଧରି କେସି ଡାକ ଦେଉଛି ପଚାରେ ମୁଁ ଯାଇ ବୁଝିକିରି ଆସିବି ହଁ ହଉ 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 এমা এ আরে রমণী মণি জেমা অটু কাহার রমণী মণি জেমা 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 এমা রাজহংস গতি মা রাজহংস গতি ভুগুলা পিলার চালিটাକୁ ଟିକେ দেখে କାଇଁ ଚାଲାକି ଦେଖିବା ସମାନେ କୁଜି ହଂସ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ସମ୍ମାନରେ ହଁ କାଇଁ এমা রাজহংস গতির ঝিও রাজহংস গতি আউ রাজহংস গতি তু রাজ জেমা রমণী মণি জেমা জমা অটু কাহার রমণী মণি জেমা জমা অটু কাহার রমণী মণি জেমা জমা অটু কাহার রমণী মণি জেমা ভুগুলা এ হচ্ছে রস পঞ্চক ରସ କଣ କଣ ପାଞ୍ଚଟା ଅକ୍ଷର କଣ କଣ ପାଞ୍ଚଟା ଅକ୍ଷର ପାଞ୍ଚଟା ଅକ୍ଷର ହଉଛି ମା ର ସ ପଞ୍ଚ ଠିକ ହେଲେ ର ଗଲା ପରେ ଆସିବ କଣ ସୋ ସୋ ନାଇଁ ରେ ସ ସ ହେଲା ଠିକ ର ଗଲା ପରେ ଆସିବ ସ ଏ ମା ସପୁଟ ନାସରେ ଗୋ ମା ସରୁ ନଥ ପରେ ସରୁ କଟି ସରୁ ଦେହ ତୁମ୍ଭର ମୁଁ ଡର ନା ହେଲା এ মা সপুট নাসারে গো মা সরু নথ পরে দেখে সরু কটি সরু দেহ তুমর আউরি সরু শাড়ি সরু সজাড়ি পিন্ধিছ সরু কজল নাই চুনে তর রমণী মণি জেমা বামা অটু কাহার রমণী মণি জেমা বামা অটু কাহার রমণী মণি জেমা হেলে মা র গলা স গলা আসিব কোন প কোন প হেলা যে অক্ষরটা প বলি তো কউ প বলি কোন ମୁଁ ଖରାପ କଥା କହୁଛି ପ অক্ষর হচ্ছে মা প র স প এ মা 15 বয়সী পরিত দিশুছ ତୁ କହିଦେଲେ ଖାଲି ହବନି ତୁ କହୁ ଆମେ କଣ ହଙ୍ଗରି ପଢୁ ନା କଣ বলে মু কোন বয়স চিনি পারনি କାଇଁ ଦେଖିଛି କେତେ ବୟସ ହବ ପିଲାଟାକୁ କେତେ ବୟସ ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ୟାକୁ ପିଲାଣ୍ଡିଆଟା 82 କି 72 ହବ ପିଲାଣ୍ଡିଆଟା ପୁଣି 82 କି 72 ହବ ହଁ ହଁ ଆରେ ମୂର୍ଖ କିଏ ରେ ମୂର୍ଖ ହେଇଡି ପିଲାଟା ଧନୀ ଘର ପିଲାଟା ତ ଖାଇକି ଦେହ ଭାରି ପଡିଛି ନା ବେଲେ ନଡ଼ିଆ ଚାଲ ନଡ଼ିଆ ବ୍ୟାଙ୍ଗରେ ତିନିଟା ହେଲା ଧନୀ ଘର ପିଲା ହଉ 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 ଏମା ଏଇ ଦେଖେ 15 ବୟସୀ ପରିତ ଦିଶୁଛ ଆଉ ପଲ୍ଲବରେ ଚୁଡ଼ି ହେବ ଆକାର ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପଲମା ପାରିଛୁ ମସ୍ତକ ଦେଖେ ପାଶରୀ ନ ହେବ ତ କାମ ଭାର রমণী মণি বামা বামা অটু কাহার রমণী মণি জেমা বামা অটু কাহার রমণী মণি জেমা বামা অটু কাহার রমণী মণি জেমা ଝିଅ ର ଗଲା ସ ଗଲା ପ ଗଲା ଆସିବ କଣ ଚ ରସ ପଞ୍ଚ ହେଲା ଚ ଏମା ଚଞ୍ଚଳରେ ଚିତ ଜାଳିଲେ ତୁରିତ ଆହୁରି ଚିତ ହରାଇବେ ଯୁବା ପୁରୁଷ
बोले बुढ़ा लोक मैंने हेले देखिए बुली बुली अनेइबे କିଏ ହେଠି आं? ହରେ 100 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା କେତେ ଥର ଏଠି ଯାଇକିରି ଗଲାଣି ଦେଖୁନ ଝାଡ଼ାତି ବୋଲ ଯାଇକିରି ଅନଉଛି ଏକା ए मा अंचल रे चित्त जालिले तुरित चित्त हराइबे जुवा पुरुष अच्छा अच्छा और चाहि देले तोर चंद्र बदनी को काहार? देखे चंचले धरिब तो প্রেমিকর গরমণি মণি গে মা মামা অটু কাহার রমণি মণি গে মা মামা অটু কাহার রমণি মণি গে মা মামা অটু কাহার রমণি মণি গে মা एमा ए शेष अक्षर आसीब क ক रस पंच क एमा करी माप जमा करिबो मार्जणा कुश तंडुली रे गुंजी पयर आउरी करी माप जमा करिबो मार्जणा कुश तंडुली रे गुंजी पयर बेले गोरुडाउ कोन भितरु गेंजु ର ବେଲେ ସେଟା ଫାର୍ମ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଯାକ हां ଏ ଯା ଗୋଟେ ଯାକୁ କେଳା କୁଟା କରି ମେରି ବାସି ଦିନ ଖାଇଦେବା ଦେଖରେ ତା ମା ମୁଁ ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ନା। ମୁଦା ମୁଦି ହେଇଗଲାଣି ପୋଷ୍ଟ ପଡ ए झियो तमे बुझी पारलनी ना ना बोले मु कहिबार अर्थ कोन बुझिलो मा कौन झियो पिला जाक हेइछ जो राति अधरे गाँ से गाँ जो राति जाक दिन जाक जो रण ढण होइगिरी बुलुचु କିସ ବୋଲଛୁ ବା बोले झियो पिला बोले कथा परा ଆଇया କୁଳୁ କୁଳୁ କୁ ମାଇ ପିଲା ରେ ହେଇଟି ଘରୁ ଏରଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇଁ ପଡିଲେ କେଡେ କଥା ହେଇ ଯାଉଛି କେତେ କଥା ଏଡେ ଏଡେ ଅକ୍ଷରରେ ପେପର ରେ ଭାରି ପଡୁଛି ଆଡେ ବାଜି କୋନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲା ମା हाँ ତେଣୁ କରି ଝିଅ ପିଲାଟା ଘରୁ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇଁଆ ପୂର୍ବରୁ ହଁ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରି ବାହାର କରିବ କିସ ବୋଲଛୁ ବା କାହିଁକି ଜାଣିଛ ଲୋକେ କହନ୍ତି ହାତୁଟେ ମାପିବ ଚାଖୁଣ୍ଡେ ଚାଲିବ ଚାଲୁବୁ ହେଲା ଦି ହାତ ମାପିକି ତିନି ହାତ ଯିବୁ बाटा सरीबो ଏ ମା ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବେ କାହିଁକି କହନ୍ତି ମା କଣ ପାଇଁ ଏ ମା ଏ ଦେଖେ ହାତେ ମାପି ଝିଅ ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବୁ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭି ବନି କଥା କହୁଥିବୁ କାନ ପରି ଜନ୍ଦେ ଓଢ଼ଣାଟି ଖସି ବନି ହାତେ ମାପି ଝିଅ ଝିଅ ହାତେ ମାପି ଝିଅ ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବୁ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବନି ନାହିଁ ଝିଅ ପିଲା ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ ହାତଟେ ମାପୁ କଣ ଚାଖୁଣ୍ଡେ ଚାଲୁ କଣ कौन अर्थ कौन ବୁଝିପାରିଲନି नहीं କହିଥିଲି ପରା ଯେ ହାତଟେ ମାପିବ ଚାଖୁଣ୍ଡେ ଚାଲିବ ଅର୍ଥ ପାଦ କାଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ପାଦଟା ବାହାର କରୁଛି କେତେ ଦୂର ଠିକ ଠିକଣା ବୁଝିଲ ମା ତେଣୁକରି ପାଦ କାଢିବା ପୂର୍ବକୁ ଆଗକୁ ଝିଅ ପିଲା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ବାହାର କରିବ भल बाटरे जाउची कि खराब बाटरे जाउची ହଁ अच्छा ଏଣୁକରି ହାତେ ମାପି ଝିଅ ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବୁ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବନି ବନି ଝିଅ ପିଲା ଏମିତି ଚାଲିବ ଯେ ପାଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଭୁ ନଥିବ କାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ମା ମାଉସୀ ବଇଛନ୍ତି ବୋପା ଭାଇ ବଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ପଛେ ଏ ପିଲାଟାକୁ ଚଲା ଦେଖିଆ କି ଶବ୍ଦ ହବନି ଚାଲ ବାସ୍ ସତ କଥା ଏତେ ତୁ ଶିଖଉଛୁ ଆକୁ ବୋଲେ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଲୋକ ଆଇଥିବେ ଢାଣ ଢାଣ ନାମ ନାମ ଏତେ ନାଇଁ, କିଏ ଚାଲିଲେ ଘରକୁ ବନ୍ଧୁ କୁଣିଆ ଆଇଥିବେ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ବନ୍ଧୁ କୁଣିଆ ଲୋକ ବଇଥିବେ ବୋପା ସେ ଘରର ଝିଅଟା ଦାଣ୍ଡ ଘରକୁ ବାରି ଘରକୁ ଦାଣ୍ଡ ଘରକୁ ବାସର ଦର୍ଶ ଥର ଯିବା ଆସିବା ହଉଥିବ कासिया होथिबो ହଁ ଏ କଥା ସିନା କିଏ ଜାଣିବେନି କିନ୍ତୁ ସେ ଘରର ଜଣେ ଲୋକ ଜାଣିବ ଲୋ ମା କିଏ ବା ସେ ଘରର ଜଣେ ଯୋଉ ଗୋସେଇ ମାଟେ ଥିବ ବୁଢୀ ଲୋକ ହାପୁଡେ ଉରା ପଡିଲେ କେବେ ସହିବେନି ଦେଖୁନୁ ହଇ ଦେଖେ ଅଣ୍ଡ୍ର ଚଣ୍ଡୀ ଭଳିଆ କାଣେ ଦେଖେ ପାଇଛୁ ମୋ ମା ବାସିନି କହିଛୁ ଅଣ୍ଡ୍ର ଚଣ୍ଡୀ ଭଳିଆ କାଣେ ଏକାଣି ସେ ଢପ ଢପ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଚାଲୁଥିବା ଘରକୁ ବନ୍ଧୁ କୁଣିଆ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି कोडा बेपारा करदउची ଏଠି ହଁ ଝିଅ ପିଲାଟା हां ଏଟେଣି କାଣେ ଏକାଣି ସେ କାଣି ଧମ ଧମ ହଉଛୁ ହଉଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଯାଇପାରୁନୁ बोली कहले हाँ। से तो घर रो झियोडा कहबो मम्मी लो ଓଲୋ ए बूढ़ी मते सोहुनी लो टिके हेले ଏମିତି କହିବେ କାନି କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ମା ମାନେ ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦଉନା ଶିକ୍ଷା ଦଉ ନାହାନ୍ତି ମୋ ପିଲା ତ କେଢେଣି ଚାଲୁଛି ବଡ ସୁନ୍ଦର ଚାଲୁଛି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଛମର ଛମର ପାଦ ଶବ୍ଦ ସମାନେ କଇଁଚ ଭଳିଆ ଟୁଟୁର ହେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ ତେଣୁ କରି ମା
ଯେ ହାତେ ମାପି ଝିଅ ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବନି। ଝିଅ ପିଲା ଜନ୍ମ ପାଇଛ କେବେ ହେଲେ ଦମ ଦମ ଖମ ଖମ ହେଇକି ଚାଲିବନି ମା ନା ନା ତାକୁ ଗଜଗମନି ବୋଲି କହନ୍ତି ହଁ ଝିଅ ପିଲା ଚାଲିକୁ ଗଜଗମନି ବୋଲି କହନ୍ତି ମାମୁଁ ଗଜ କି? ଅର୍ଥ ହାତୀ ହଁ। ହାତୀ କେତେ ବଡ ଜନ୍ତୁ ବଡ ଜନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ନାହିଁ ଆରାମ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ କଥା କହୁଥିବ କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଓଢଣାଟି ଖସିବନି ମାନେ କଥାଟା କାନକୁ କାହିଁ କହିବ କଥା କହୁଥିବ କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଯିଏ ହେଲେ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା କାନକୁ କହୁଛି ନା ଆଉ କିଏ ନାକକୁ କହୁଛି ନା କିଏ ଆଖିକି କହୁଛି ନାଇଁ ଆଖିକି କିଏ ନାକକୁ ତ କିଏ କହୁନି ନା ନା। କିନ୍ତୁ କଥା କହୁଥିବ କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଝିଅ ପିଲା ଏମିତି କଥା କହିବ ଯେ ଯାହାକୁ କହିବ ମାତ୍ର ସିଏ ଆକା ଜଣେ ଶୁଣିବ କାଇ ପଚାତେ ପିଲେଲା ତା ପାଖରେ ଥିବା ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଶୁଭିବନି ନାହିଁ। ଏତେ ଧୀର ସ୍ଥିର କଥା କହିବା କଥା କହିବ ତେଣୁକରି କଥା କହୁଥିବ କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ପିଲାଟାକୁ ଟିକେ ଡାକି ପଚାରେ ପିଲାଟା କେମିତି କହୁଛି ଝିଅ क्या हो जाए बुढ़ी हाल रखे दो खाली झियो झियो ହଇରେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ ତୋ ପିଲା ବୋଲେ ହଁ। ଜଣେ ଜଣେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ହଁ। ଝିଅ ଲୋ ଓଲୋ। ଚଣ୍ଟା ହେଲା କେନ୍ଟା ହେଲା କଣ୍ଟା କାଟି ଦବ ନା ବୋଲେ ସିଏ କହିବାକୁ ଥିଲେ ହେଲେ କହିବନି ହେଲା ଆଥିଲେ କି କଥା ବି କଣ କଣ ହଉଛି ବୋଲେ ନାକଟା କିରି ଛିଣ୍ଡି ଆପଡ଼ି ହେଲା ଭଳିଆ ହଉଛି। ହଁ, ହଁ। ବୋଲେ ସେ କହିବାକୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଧୀର ସ୍ଥିର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଝିଅ ଲୋ ହଁ କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା ମା କି ଧୀର ସ୍ଥିର ହଁ କଥା ସଂସ୍କାରୀ ସଂସ୍କାରୀ ବୋଲେ ଶୁଣିଲେ ହଁ ଶୁଣିଲେ ତେଣୁ କରିବା କଥା କହୁଥିବ କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଓଢଣାଟି ଖସିବନି ଓଢଣାଟା କେତେ ହେଲେ ଖସଉନୁନ୍ତି ବୁଝିଲା ତୁ ସବୁ କଥା ବାଲୁ ବାଲୁ ନା ଶୁଣେ ସେ ମାଟାକୁ ଦେଖେ କେତିକି ବୟସ ହେଲାଣି ତଥାପି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଓଣା ଅଛି ତୋ ପିଲା ନା ମୁଣ୍ଡରେ ଓଣା ରହୁଛି ସତ କଥା ପିଲାମାନେ ସଦାବେଳେ ଖସେଇକିରି ଆଗର ଖସେଇଲା କଣ ମେଇଲେ ବୁଝିଲୁ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ନାଇଁ କରୁଛି ବେଶୀ ତେଲ ନ କର ତେଲ ନ କହିଲେ ଖସି ହଉଛି ତାଙ୍କର ହେଲା ଏ ମାଏ ଓଢଣା କେବେ ମଧ୍ୟ ଖସେଇବନି ଲୋ ମା ନାହିଁ କେଶକୁ କେବେ ମୁକୁଳା ରଖିବନି କୁଳା କେତେ କଥା କହୁଛୁ ଟିକେ ଶୁଣ ହଁ ଦେଖ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେଶ ମୁକୁଳା କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଗ ଦିନ ଆସିଲେ ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁର ବଧ ହେଲା ଆଚ୍ଛା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସୀତା ମୁକୁଳା କଲେ କେଶ ରାବଣର ବଂଶ ବିନାଶ ହେଲା ଆଚ୍ଛା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ କେଶ ମୁକୁଳା କଲେ କୁରୁ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଏ କଳି ଯୁଗର ଝିଅ ମାନେ ତମେ ଯଦି ଏପରି ଯଦି କେଶ ମୁକୁଳା କରିକି ବୁଲିବ ଏ ସଂସାର ଆଉ ରହିବନି ଲୋ ମା ଚାଲିଲାଣି ସିଏ ତେଣୁ କରି କେଶ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ତମ ଖୋଲିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ଗୋଟେ ଦିନ ତମର ଆୟୁଷ କମିବ ରାଣ୍ଡା ଆକା ହବ ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବୁନୁ କଣ ତମେ କହିବାର ତ ଆମେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିବୁନୁ ନଣ୍ଡା ହେଇ ପଡିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ରରେ ସଫା କରିବ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଝିଅ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସଫା କରିବ ନା କିନ୍ତୁ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛ କଣ ଝିଅ ପିଲାର ଧର୍ମ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ଝିଅ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମା ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେନି କେଶ ମୁକୁଳା କେବେ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହବ ନାହିଁ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ତମେ କହିବ ମାସକୁ ଥରେ ତ ଝିଅ ମାନେ ଗାଧେଇବେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଧୋଇବେ ହେଲେ କଣ କରିବେ ମା କଣ ଆଗରୁ ମା ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ଏ ଖୋସାଟାକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଠିଟା ଫିଟେଇବେ କାନି ବଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠିଟେ ପକେଇବେ କୋଉଠୁ ଶିଖିଥାଉଛ ଆଗରୁ ମା ମାନେ କଣ କରିବେ କାନି ବଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବେ ତାପରେ ଖୋସା ଗଣ୍ଠିଟାକୁ ଫିଟେଇବେ ଫିଟେଇବେ। ବୁଝିଲ ମା ଆଜିକାଲି ତ ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ଚାରି ହାତରେ ନାଇଟି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଲୋ ଆଉ ଗଣ୍ଠିଟେ କୋଉଠି ପଡିବ ନାଇଁ କଣ କହିଲ ନାଇଟି ଡ୍ରେସରେ କୋଉଠି ଗଣ୍ଠି ପଡି ପାରିବ ନାଇଁ ଆଜିକାଲି ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ନାଇଟି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲେଣି ତେଣୁ କରି ହାତେ ମାପି ଝିଅ ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବନି ନାହିଁ ଏମା ତମକୁ ଏତେ କଥା କହିବାର କାରଣ କଣ ଜାଣିଛ ମା ତୁମେ କିଏ ସେ ତୁମେ କାହିଁକି ଆସିଛ ତୁମର ନାମ କଣ ଗ୍ରାମ କେଉଁଠି କେଉଁ ଦେଶର ଏ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦୁଧ ଘର ଦ୍ୱାର ଠିକଣା ପରିଚୟଟି ମା କହିଦିଅ ତେବେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ଏ ବଚନ ଶୁଣି ସକ୍ରାବତୀ ଭଣୀ ଏ ବଚନ ଶୁଣି ସକ୍ରାବତୀ ଭଣୀ ଶୁଣ ଆହେ ଦୁଧ ମୋର ନାମ ସତ୍ୟ ଭାମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାମା ମୁହିଁ ସତ୍ୟ ଭାମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାମା ଆସିଛି ଘେନି ଖବର ଶୁଣ ଆହେ ଦୁଧ ମୋର
कुमारी मणि भद्रागिरी गोसी हो कुमारी मणि भद्रागिरी उधारिले देहु नारी सेहि सप्रागीत राजाଙ୍କ नंदिनी सेहि सप्रागीत राजाଙ୍କ नंदिनी ଆସିଛି ମା ସେ ତାଙ୍କ ମରି ଶୁଣ ଆହେ ଧନୁର୍ଧାରୀ ହେ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଶୁଣ ଆହେ ଦିତି ହରି ହଉ ହେଇ। ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଣ କହିଲ ମା? ଉତ୍ସବେ ବେସନଶ୍ଚୈବ ଉତ୍ସବେ ବେସନଶ୍ଚୈବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଶତ୍ରୁ ବିଗ୍ରହେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷେ ଶତ୍ରୁ ବିଗ୍ରହେ ରାଜଦ୍ୱାରେ ଶଂସାନିଶ୍ଚ ରାଜଦ୍ୱାରେ ଶୋଷାନିଶ୍ଚ ଯତ୍ନେ ସ୍ତତି ସହ ବାନ୍ଧବଃ ଯଦୃଷ୍ଟତି ସବାନ୍ଧବ। ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କରି ଯାହାକୁ କହି ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମା ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କରି ଯାହାଙ୍କୁ କହି ସେ ଯେବେ ଉତ୍ସବ କାଳ ଆସଇ ସେ ଯେବେ ଉତ୍ସବ କାଳେ ଆସଇ ସଖା ହୋଇଥାଏ ବିପତ୍ତି ଠାବେ ସଖା ହୋଇଥିବ ବିପତ୍ତି ଠାବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାଳେ ସମ୍ଭାଳ ଯେବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାଳେ ପୁଣି ସମ୍ଭାଳ ହୋଇଯିବେ ଶତ୍ରୁପଗତ ସମୟ ଯାଇ ଶତ୍ରୁ ଉପଗତ ସମୟ ଯାଇ ସେତେବେଳେ ଯେବେ ସପକ୍ଷ ହୋଇ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେବେ ସପକ୍ଷ ହୋଇ ସଂସାନ ବୋଇଲେ ମରଣ କାଳେ ସଂସାନ କହିଲେ ମରଣ କାଳେ ପଛରେ ତାହାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧବ ବୋଲେ ପଛରେ ତାହାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧବ ବୋଲି ଦୂତ ଆରେ ଅର୍ଜୁନ ଆମର ବନ୍ଧୁ 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 ନା ବିନ୍ଧୁ ଯିବାଙ୍କର ଛଡ଼ା 5000 କି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ରେ ତା ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ହଉଛ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଲୋକ ହଁ ଦୂତ ଏମା କାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ତ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ମତେ ଲାଗୁନ ମା କାହିଁକି ଜାଣିଛ କାହିଁକି ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁର ମିଠା ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖୁନି ମା ନାଇଁ ହେଇଟି ଦେଖ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା କୁଆଡେ ତୋ ମୁହଁଟା କୁଆଡେ ବେଲେ ତା କି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ରେ ଆଁ? ଇଏ ତ ମୁହଁ କଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଆଡେ ହଁ ସିଏ ତ ମୁହଁ କଲା ଏଇଟା କି ଗାଁ ଅଛି ଇଆଡେ ଗୋଟେ କି ଗାଁଟା ହେତୁନି ଆସ୍କାଡେ ଛଡ଼ା ଇଏ କନ୍ଧୁଳ ଖାଇଲା ଇଆ ମୁହଁ କଲା ଇଏ ବୋଇତଳୁ ଖାଇବ ଏତା କି ଆକ ଜାଣିନ ଏ ମା ଏ ହଁ କାହିଁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଭଳି ମତେ ଲାଗୁନି ଦୂତ କାହିଁକି ଜାଣିଛ ହଁ ବୋଲେ ତମର ମିଠା ସମ୍ପର୍କ ତ ନାହିଁ ଆଉ ମିଠା ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧୁର ମିଠା ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ମିଠା ବୋଲେ କଣ ବୁଝିଲ କଣ ମିଠା କେତେ ପ୍ରକାର ଜାଣିଛ କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖ ହଁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଲାପ ଜାମ ହଁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଛେନାପୋଡ ଆଉ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଏମିତି କେତେ ଅଛି ଆଉ। ଛଡ଼ା ଖାଇବା ମିଠା କଥା ଏକା କହିଲାନି ସବୁ ନାଟରେ ବୋଲେ ଚିନି ଗୁଡ ନବାତ କଥା କହୁଛି ନାହିଁ ନାହିଁ ଏଗୁରାକ ଖାଉଥିଲେ ଯାକ ମିଠା ଆଉଥରେ ଯୋଉଟାକୁ ସେଟା ଗୋଟେ ହେଲେ ଯେ ମିଠା ମିଠା କେତେ ପ୍ରକାର ହଁ ଆମର ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି କଣ ବୋଲି ପଦୁଟିଏ କହିବି ମା ଯେ ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ମିଠା କେତେ ପ୍ରକାର କେତେ ପ୍ରକାର ମିଠାର କଥା କଥାର ମିଠା ଜାଣି କହିଲେ ମୃଦୁ ଭାଷୀ ଦାତାର ମିଠା ଜାଣି ସୁନ୍ଦର ଯେବେ ଦିଶି ଆଉ ବନ୍ଧୁର ମିଠା ଜାଣି ଦୂରୁ ଦେଖି ହସେ ପୁତ୍ରର ମିଠା ଜାଣି ପିତା ମାତା ବସେ ଏମା ଭାଇର ମିଠା ଜାଣି ବଚନ ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବଧୁର ମିଠା ଜାଣି ଶାଶୁର ସେବା କଲେ ରାତ୍ରିର ମିଠା ଜାଣି ଉଇଁଥିଲେ ଶଶୀ ବୃକ୍ଷର ମିଠା ଜାଣି ଫଳିଲେ ସେ ଲହସି ଏମା ଏହିପରି ଯେ ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି କଥାର ମିଠା ଜାଣି କହିଲେ ମୃଦୁ ଭାଷୀ ଯାହାକୁ ପଦେ ଦିପଦ କଥା କହିବ ଯଦି ହସି ହସିକିରି କହିଲ ବୋଲେ ମୋର ମିଠା ଲାଗିବ ମା ତେଣୁ କଥାର ମିଠା ଜାଣି କହିଲେ ମୃଦୁ ଭାଷୀ ଶରୀର ମିଠା ଜାଣି ସୁନ୍ଦର ଯେବେ ଦିଶି ଏବେ ସୁନ୍ଦର ଦୁଚ କେବଳ ଶରୀରର ମିଠା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଏ ଯୌବନ ଅଛି ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଦୁଶ୍ଚ ବୁଢୀ ହେଲା ଆଉ ତତେ କିଏ ପଚାରିବ କି ମତେ ତ କିଏ ହେଲେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲ ବୋଲେ ଯୌବନ ଥିଲେ ଯାକ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ
ମିଠା ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଲା ଆଉ କିଏ ଅନଉଛି କି ଟଣ୍ଟାଣ ଢଣ୍ଟାଣ ହେଲେ କି କାନେ ପଚାରିବେ? ଏଣୁ କରିବା କଥା ଶରୀର ମିଠା ଜାଣି ସୁନ୍ଦର ଯେବେ ଦିଶି ଦାତାର ମିଠା ଜାଣି ଦୟାଳୁ ଯେବେ ହୋଇ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଯାହା କିଛି ଦିଏ ହଁ। ଯଦି ଖୁସିରେ ଦବ ବୋଲେ ସେଟା ତାକୁ ମିଠା ଲାଗିବ ମିଠା ଲାଗେ ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ମିଠା ଜାଣି ପାରିଲେ ମୂର୍ଖ ମୋହି ଖାଲି ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ହବନି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ମୋହି ପାରିଲେ ହେଲା ଭାଇର ମିଠା ଜାଣି ବଚନ ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏମା ହଁ ଭାଇ ଭାଇର ମିଠା ସମ୍ପର୍କ କେମିତି କେମିତି ବଡ ଭାଇ ଯାହା କହିବେ ହଁ। ସାନ ଭାଇ ତାର ମାନେ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି ଅକ୍ଷର କଥା। ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରୁଥିବ ହଁ। ମୋ ବଡ ଭାଇ ନା କହିଲେ ବୋଲି କଥାଟାକୁ ରଖୁଥିବ ହଁ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭାଇର ମିଠା ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ରହିବ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଥା କଥାକେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ରାଗିଲେ କଣ ବି ରାଗିଲେ କାହିଁକି ଜାଣିଛ କାହିଁକି? ଯେ ମତେ ମୋ ଭାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହଉ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ହଁ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ବୋଲି ଆଜି ସେ ବଡ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଆଦେଶ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି ହଉଛି, ଦୁଃଖ କଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବନବାସ ସୀତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ମା ହଁ ଯେତେବେଳେ କି ଜାନକୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନେଇକିରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବନବାସ ଗଲେ ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୋଟେ ଧୋବାଉ ଧୋବଣୀ ଘର ଭିତରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସୀତା ଜଣେ କଳଙ୍କିନୀ ବୋଲି ହଁ ତେଣୁକରି ତମେ ନେଇ ୟାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନବାସରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଛାଡ଼ ସେତେବେଳେ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବହୁତ ରାଗିଥିଲେ ରାଗିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବଡ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ ପଦେ କହିପାରୁନଥିଲେ କହିପାରୁ ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯଦି ମୋର ସାନ ଭାଇ ଏ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଆଦେଶକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାନି ନଥାନ୍ତି ନାହିଁ କରିନଥାନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ବଡ ହେଇଥାନ୍ତି ୟାଙ୍କର ଆଦେଶ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାନି ନଥାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜି ସାନ ଭାଇ ହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯାହା କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ମାନିକି ରହୁଛି କଟୁବାକ୍ୟ ସହିବାକୁ ସେତେବେଳେ ପଡିବ ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବେ ସିନା ମୋର ସାନ ଭାଇ ହେଇଛି ବୋଲି କିଛି ମତେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରୁନାହୁଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତୁ ମୋର ବଡ ଭାଇ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହବୁ ହଁ ମୁଁ ତୋର ସାନ ଭାଇ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବି ଆଚ୍ଛା ତେଣୁକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେ କି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଇଥିଲେ ବଳଭଦ୍ର ହଁ ବଳରାମ ବଳରାମ। ତେଣୁକରି ସେ କହିଥିଲେ ଏବେ ସିନା ସାନ ଭାଇ ହେଇଛି ବୋଲି ମତେ କିଛି କହିପାରୁନାହୁଁ ହଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୋର ବଡ ଭାଇ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହବ ବୁଝିଲ ଆଦେଶକୁ ତମ ଆଦେଶକୁ ମୁଁ ସେମିତି ପାଳନ ପାଳନ କରିବି କରିବି। ସେମିତି ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର ହଁ ସେତେବେଳେ ମା ଏ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବା ହଁ। ଯେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଁ ଜାନକୀ ସୀତା ଯେତେବେଳେ କି ମା ପଞ୍ଚବଟୀକୁ ଯାଇଥିଲେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କଲେ ହଁ ହେଲେ ମା ସେଇ ବିଷୟର କଥା ଲଙ୍କାର ରାବଣ ହେଲେ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ କଣ କିଛି ଦିନ ରହିବା ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରାବଣର ଭଗିନୀ ହଉଛି ମା ଶୂର୍ପଣଖା ସୁର୍ପନଖା ଶୂର୍ପଣଖା କଣ କଲା ହଁ। ନା ପଞ୍ଚବଟୀ ବଣରେ ସେ ରହୁଥାଏ ମା ହଁ ପଞ୍ଚବଟୀ ବଣରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଦେଖିଲା ଦେଖିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି ଶୂର୍ପଣଖା ମନରେ ଭାବିଲା ମୋର ଇଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତେ କି ଭାବୁଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି ଶୂର୍ପଣଖା କହିଲା ମୁଁ ଆକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଆନ୍ତି କି ବୋଲି ହଁ ସେଇ ବିଷୟଟି ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହଁ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ বুলি আসি শৃপণখা নামেরা খ্যাসি বৃক্ষান্তরে রহি দেখি হইলা তোষী বৃক্ষান্তরে রহি দেখি হইলা তোষী এমা ଶୃପଣଖା ବୁଲି 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 ଆସିବା ସମୟରେ ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଦେଖିଦେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି ହଁ ଶୃପଣଖା ମନରେ ଭାବିଲା କଣ ଆଙ୍କେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତେ କି ହୁଅନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ଶୃପଣଖା କଣ ତ କୌଣସି କିଛି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ନଥିଲା ଶୃପଣଖା କଣ ଖରାପ କାମକୁ ଯାଇଥିଲା କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଯିଏ ନା ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ଯେକୌଣସି ଝିଅ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତି ମୋହିତ ହେଇଯିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଉ ହଁ ଶୃପଣଖା ମଧ୍ୟ କିଛି ଖରାପ କାମ କରୁନଥିଲା ନାହିଁ ନା ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉପରେ ଦେଖି ସେ ମୋହିତ ହୋଇଗଲା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତେ କି
ଆଉ କାହିଁକି ଶୃପଣଖାର ତ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଶୃପଣଖାର ସ୍ୱାମୀ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ। ହଁ ଶୃପଣଖାର ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଜାଣିଛ ମା? ହଁ ହଁ ଶୃପଣଖାର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି କାଳଜୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଦ୍ୱାହା। ହଁ କାଳଜୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଦ୍ୱାହା ବୋଲେ ସେଇ କାଳଜୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଦ୍ୱାହାକୁ ରାବଣ ବିନାଶ କରିଥିଲା ମା। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି? ସେଇ ବିଷୟଟା ଯେ ଶୃପଣଖା ଏବଂ କାଳଜୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଦ୍ୱାହା ଛୋଟ ପିଲା ସମୟରେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ତ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ମା, ନା, ନା। ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ରାବଣର ଭଉଣୀ ଶୃପଣଖା ଏବଂ କାଳଜୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଦ୍ୱାହା ଦି ଲୋକ ଯାକ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ହେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ମା ଟିକେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଲାଗିଲା। ଅର୍ଥ ଦି ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଇଲେ। ହଁ ହଁ କାଳଜୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଦ୍ୱାହା ଶୃପଣଖାକୁ ଭଲ ପାଇଲା। ହଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁ ଶୃପଣଖା ବୋଲୁଛ ଗର୍ଭବାସ ହେଲା। ହେଇଗଲେ ହଉ ହେଲେ ବସ ବସ ଶୃପଣଖା ସେ ମା ଗର୍ଭବାସ ହେଲା। ହଁ, ହଁ। ଏ କଥା ଜାଣିଲା କିଏ? ସେ ରାବଣ। ଦଶାନନ ରାବଣ ଭାବିଲା ମୋର ଭଉଣୀ ଶୃପଣଖା ଆଜି ଏପରି ପାପ ଗର୍ଭ ହେଇଛି, ହଁ ମୁଁ କରିବି କଣ? କରିବି? କିନ୍ତୁ ରାବଣ ତ ଭାରି ଚାଲାକର ଝିଅ। ଶୃପଣଖାକୁ ଆଣି କାଳଜୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଦ୍ୱାହାକୁ ଆଣି ଦି ଲୋକ ଯାକୁ ବିବାହ କରିଦେଲା। କରିଦେଲେ କହିଲା ଆଙ୍କ ଦି ଲୋକ ଭିତରେ ବିବାହ କରିଦେଲେ ମୋର ଆଉ ଅପମାନ ହବ କାମ ନାହିଁ। ସରିଲା। ଯିଏ ହେଲେ କହିବ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ରାବଣ ତା ଭଗ୍ନୀ ପୁଣି ଏମିତି କାମ କରିଛି ବୋଲି। ହଁ, ହଁ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଦି ଲୋକର ମ୍ୟାରେଜ କରିଦେଲେ, ବିବାହ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି କଣ? ନା ଶୃପଣଖାକୁ କାଳଜୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଦ୍ୱାହାକୁ ପାତାଳପୁରକୁ ରାବଣ ପଠେଇଦେଲା। ଯ ତମେ ପାତାଳରେ ରୁହ। ରୁହ ସେତେବେଳେ ଶୃପଣଖା କହିଲା ମୋ ବାପାର ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନାରମୟ ଲଙ୍କା, ହଁ। ହଇ ହେ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଭାଇଟାକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତେ, ରାବଣକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ହଁ, ହଁ। ତାହେଲେ ଏ ଲଙ୍କା ଗଡ଼ରେ ଆମେ ରାଜଭୋଗ କରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ମଜା ଅଛି ଏ ଦି ଲୋକ ଏପରି ବିଚାର କଲେ। ହଁ ହଁ କରିବାରୁ କାଳଜୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଦ୍ୱାହା କହିଲା ଯେ ତମେ ଯଦି କହିବ ତମର ଭାଇ ରାବଣକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ମାରିଦେବି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବନି ମାରିଦେବି, ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବନି ମୁଁ ମାରିଦେବି। ମାରିଦେବେ। ହେଲେ ଶୃପଣଖା କହିଲା ଆଚ୍ଛା ତମେ କେମିତି ମାରିବ? ଯାହାର ପାଦ ତଳେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଖଟୁଛନ୍ତି, ହଁ, ହଁ। ତମେ ରାବଣକୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ମାରିଦବ ନା? ହଁ ମାରିଦେବି। ହଁ କେମିତି? ନା ସେ କହିଲା ମୁଁ ହଉଛି କାଳଜୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଦ୍ୱାହା, ଅର୍ଥ ମୋର ଜୀବରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ, ଅର୍ଥ କରେଣ୍ଟ ବାହାରେ, ତାର ଦେହରୁ ଜୀବରୁ କରେଣ୍ଟ ବାହାରେ। ହଁ, ହଁ। ଯାହାକୁ ଚାଟି ଦେବ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଯିବ। ଭଗବାନ ପଢ଼ିରେ ସେ କହିଲା ରାବଣ ଶୋଇଥିବ ମୁଁ ଯାଇକିରି ତାକୁ ଚାଟି ଦେଇକି ମରିଯିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କି? ଯେତେବେଳେ କି ମା ରାବଣକୁ ଚାଟିବାକୁ ଗଲା କାଳଜୟୀ, ହଁ, ହଁ। ସେତେବେଳେ ରାବଣ କଣ କଲା? ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡଗରେ ତାର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟି ଦେଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରେ? ହଁ ସେଇଠି ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା ଶୃପଣଖା। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଜି ବିଧବା ହେଲି, ହଁ। ଏ ରାବଣର ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେମିତି ବିଧବା କରିବି। ବିଧବା କରିବି। ସେଇଟା ତାର ହିଁ ବାକ୍ୟଟା ଥିଲା। ହଁ ହଁ ଏଣୁକରି ସେ ଶୃପଣଖା ପଞ୍ଚବଟିରେ ରହୁଥାଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ହଁ ହଁ ହେଲେ କେମିତି କଲା ମା? କେମିତି? ନା ଗଛ ଉହାଡରେ ଲୁଚିକିରି ରହି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ରୁଚି ରୁଚି ଦେଖୁଥାଏ, ମନରେ ଭାବୁଥାଏ। କଣ କଲା ମା? କଣ? ବଣା ଧଇଚ ହୋଇ ସେ ରାମ ବସରେ, ବଣା ଧଇଚ ହୋଇ ରାମ ବସରେ, ବିଚାର ପୁନରକ୍ତି ବର୍ତ୍ତା ଭାଷରେ। ବଣା ଧଇଚ ହୋଇ ରାମ ବସରେ, ବିଚାର ପୁନରକ୍ତି ବର୍ତ୍ତା ଭାଷରେ। ହେଲେ ଶୃପଣଖା ସେତେବେଳେ ବାୟାଣୀ ହେଇଯାଉଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ପାଗଳି ହେଇଯାଉଥିଲା। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତି କି? ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଥିଲା। କଣ? କିନ୍ତୁ କଣ କରିବି? ବିଧାତାକୁ ସ୍ତୁତି କଲା କର ସୁଦଶା, ବିଧାତାକୁ ସ୍ତୁତି କଲା କର ସୁଦଶା, ବସାଇଲା ପ୍ରାୟ ଚନ୍ଦ୍ର କୋଳରେ ଶଶା। ବିଧାତାକୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛି। ହେ ବିଧାତା, ଇଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତେ କି? ହୁଅନ୍ତେ କି? ବିହି ବିଧି ମଦନ କନ୍ଦର୍ପ କରିଣ, ବର କାନ୍ତି ପତି ମୋର ହୁଅନ୍ତେ କି ଗୁଣ। ହଁ ବାସର ଦିବସ ନିଶି ଲଭ କରନ୍ତି, ବାସର ଦିବସ ନିଶି ଲଭ କରନ୍ତି, ବିଧୁନ ନରତି କରି ମତି ତୋଷନ୍ତି। ବାସର ଦିବସ ନିଶି ଲଭ
ଆଙ୍କେ ଯଦି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତେ ହୁଅନ୍ତେ ହେ ବିଧାତା ଆଙ୍କେ ଯଦି ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ରଖନ୍ତେ ମୁଁ ଆଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ରତି କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ଯେ ଦିନ କୋଉଟା ରାତି କୋଉଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ନାହିଁ ଏ ମା ଏ ହଁ କହୁଛି ବିଧିନନ ରତି କରି ମତି ତୋଷନ୍ତି ଏମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି କରନ୍ତି ଯେ ହଁ। ଆଉ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମନେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୃପଣଖା କଣ ଦେଖିଲା କଣ ଦେଖିଲା ବାଳିକୁ ନାହିଁ ଭୁବନେ ଲୋକରେ ବଳି ବାଳିକୁ ନାହିଁ ଭୁବନେ ଲୋକରେ ବଳି ବନେ କାଞ୍ଚନ କର୍ଣ୍ଣକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦଳି ବାଳିକୁ ନାହିଁ ଭୁବନେ ଲୋକରେ ବଳି ଝିଅ ଅ ସୃପଣଖା ସିନା ଭାବିଲା ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇବି ହଁ ଦେଖିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମତେ କଣ ସହଜରେ ସେ ବିବାହ କରିବେ କି? ନାଇଁ ତ ଯାହା ଘରେ ଯାହାର ସୁନ୍ଦର ମାଇକିନାଟେ ଥିବ ଆଉ? ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁନ୍ଦରଟାକୁ ସେ କଣ ବିବାହ କରିବ ନାଇଁ ନା ନା ତାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରିବ କିଛି ନାହିଁ ସୃପଣଖା କହୁଛି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷାସୁଣ୍ଡା ମୋର ଏଡେ ଏଡେ କାନ ଏତେ ବଡ ବଡ ଆଖି ଏଡେ ବଡ ନାକ ଅସଲ ରୂପ ଦାନ୍ତ ଦେଖି ଗୁଡାକ ପାରୁଛୁ। ପଦାକୁ ବାହାରିକିରି ଅଛି ମତେ ତ ସହଜରେ ମତେ କଣ ସିଟାଲ ଝିକିଲାଣି ମତେ ତ ସହଜରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ ନାହିଁ ହେଲେ ଦେଖିଲା ବାଳି ଅର୍ଥ ସୀତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ମତେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସୃପଣଖା ଆଉଥରେ ମନକୁ ମନ ଭାବୁଥାଏ ଛି ମୁଁ ଏତେ କଥା କାଣେ ଭାବୁଛି ବେଶ୍ୟା ସଙ୍ଗତି ହୋଇଲେ ରସିକ ପୁଂସ ବେଶ୍ୟା ସଙ୍ଗତି ହୋଇଲେ ରସିକ ପୁଂସ ବଳାଇବ ନାହିଁ ପରା ମୋରେ ମାନସ ସଙ୍ଗତି ହୋଇଲେ ରସିକ ପୁଂସ ସୃପଣଖା କହିଲା କଣ ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀଟା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ହଉଛି ହଉ ଆଉ ଯଦି ସେ ପୁରୁଷ ଥରେ ବେଶ୍ୟା ସଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ ଘରେ କେତେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶ୍ୟାଟା ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତା ପଛରେ ଆଗା ଗୋଡେଇବ ଗୋଡେ ସୃପଣଖା କହୁଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ସିନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେବଳ ଥରେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ସିଏ ମିଶି ଗଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଶୋରି ସେମିତି ହୁଏ ଲୋ ମା ହଁ, ହଁ। ଘରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଥିବ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ମାନେ ଅଲଗା ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ନ ସୁନ୍ଦରଟା କାଳିଆ ବୋଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପଛରେ ସେ ଗୋଡେଇବା ଗୋଡେଇବା ଆକା ପୁରୁଷ ବୁଝିଲେ କି ହଁ। ତେଣୁକରି ସୃପଣଖା କହୁଛି ବେଶ୍ୟା ସଙ୍ଗତି ହୋଇଲେ ରସିକ ପୁରୁଷ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବେଶ୍ୟା ସାଥିରେ ସଙ୍ଗମ ହେଇଯିବ ତା ଘରେ କେତେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀରେ ଥାଉ ସେ ତା ପଛରେ ହିଁ ଗୋଡେଇବ ମୋର ଭଳିଆ ହେଲେ ମା ତାପରେ କଣ କହୁଛି କଣ? ସୃପଣଖା କଣ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଏତେ ପରି ସବୁ ଯାକ କହୁଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମତେ ବିବାହ କରିବେ କି ନାହିଁ ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେତେବେଳେ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା ମା ହଁ। କହିଲା ହେ ବୀର ହେ ସୁନ୍ଦର ମତେ ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ ଗ୍ରହଣ କର କର ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ମା ହଁ। ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କହିଲେ କଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହୁଛି ତୁ କହ ହଉ ହେଲେ ମା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କଣ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ବୋଇଲେ ରାମାବର ରେ ରାମାବର ଆ ବୋଇଲେ ରଘୁନନ୍ଦନ ରେ ରାମାବର ବ୍ରତ ଆଚରଣ ଏକ ପତ୍ନୀ ମୋହର ବୋଇଲେ ରଘୁନନ୍ଦନ ରେ ରାମାବର ବ୍ରତ ଆଚରଣ ଏକ ପତ୍ନୀ ମୋହର ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୃପଣଖାକୁ କହିଲା କଣ ରେ ଜାନ ଗୋ ଝିଅ ତମେ ସିନା ମତେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିଛି ମୋର ସୀତା ବିନା ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ ବୋଇଲେ ରଘୁନନ୍ଦନ ରେ ରାମାବର ବ୍ରତ ଆଚରଣ ଏକ ପତ୍ନୀ ମୋହର ଦେଖ ମୋର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଟିକେ ଲୋ ମୋର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯ ସେ ତମର ମନମାସା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବେ ହେଇଟି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଖକୁ ଯ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତମର ମନମାସା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୁଣି ସୃପଣଖା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ହେଇଟି କହିଲେ ତମର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତମର ଭାଇ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ମତେ
ତମେ ମତେ ମୋ ପାଖରେ ଗ୍ରହଣ କର। ହଁ। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ମନା କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ନା ରେ ସୁନ୍ଦରୀ, हे सुंदरी ତମେ ଜାଣିନ ମୋ ବିଷୟରେ କଣ। मो विषय तमे जानिच ମୁଁ ଶପଥ କରି 14 ବର୍ଷ ଅନହାର ରହିବି, अनहार 14 अनिद्रा ବର୍ଷ ଅନିଦ୍ରା ରହିବି, ହଁ। 14 ମୁଖ 14 ବର୍ଷ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। नाही ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି, ତେଣୁ କରି ମୋର ପଥ ଛାଡ଼ି ତମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଦେଇପାରିବ। चली जाओ ଯେତେବେଳେ କି सुंदरी ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏପରି ମନା କଲେ, ଶୂର୍ପଣଖା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ମା, ଯେ କହିଲେ ତମେ କଣ ମତେ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି ଭାବୁଛ? ତମ ପାଖକୁ ଆସିଲି ବୋଲି ତମ ଭାଇ ପାଖକୁ ପଠେଇଲ, ମତେ କଣ ସିଏ କହୁଛି ତମେ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯାଅ ବୋଲି। ନାଟୁଆଣୀ ବୋଲି ଭାବିଲା ନା କ'ଣ? ଏପରି ଯେତେବେଳେ କି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୂର୍ପଣଖା ରାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ରହିଯା ରହିଯା ରହିଯା। ମୁଁ କହିବାର କାରଣ, ମୋର ତ ଆଦେଶ ନହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୌଣସି କିଛି ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଟାଉ ଲେଖି ଦଉଛି। ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଟାଉ ଲେଖିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଯ ଏଇଟା ମୋ ଭାଇକୁ ଦେଇଦେବ, ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ତମକୁ ବିବାହ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ ଚିଟାଉ ଲେଖିଲେ ମା? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚିଟାଉ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବୁ ନା କସିରି ଦାନ ଯୋଗ ଦଶାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନ ଗୁରେ ଆଲିଙ୍ଗନ ବାବୁ ନା କସିରି ଦାନ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନ ଗୁରେ ଆଲିଙ୍ଗନ ଏମା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଚିଟାଉ ଲେଖିଲେ, ହଁ ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ଯୋଗ ଯଶାକୁ ଆଚ୍ଛା ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନ। ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଏ କଥାର ଯେତେବେଳେ କି ଚିଟାଉ ଲେଖିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ହଁ। ଶୂର୍ପଣଖା ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ। ଦେଇଦେଲେ। ଶୂର୍ପଣଖା ପାଠ କଲା ମା, ଚିଠିଟା ପଢିଲା। କଣ ପଢିଲା ଶୂର୍ପଣଖା? କଣ ପଢିଲା? ନା ଶୂର୍ପଣଖା ପାଠ କଲା ଯେ ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ଯୋଗ ଯଶାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନ। ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଶୂର୍ପଣଖା ବୁଝିବାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା, ଅଲଗା କଣ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଝିବାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ଅଲଗା କଣ କଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ମା? କଣ କଣ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିଟାକୁ ଲେଖିଲେ, ହଁ ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଝିଲେ ଅଲଗା, ଅଲଗା ଶୂର୍ପଣଖା ବୁଝିଲେ ଅଲଗା। ଅଲଗା ଯେ ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ, ଶୂର୍ପଣଖା କଣ ବୁଝୁଛି? କ'ଣ ବୁଝୁଛି? ବାବୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ନାକ ସିରି ଦାନ। ନାକ କହନ୍ତି କି ସ୍ୱର୍ଗ, ସ୍ୱର୍ଗ ସିରି ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦ। ସମ୍ପଦ ଏଇ ଝିଅକୁ ତୁ ବିବାହ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁ ରାଜଭୋଗ ପାଇକି ରହୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ ପାଇବୁ। ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ଯୋଗ ଯଶାକୁ, ତେଣୁକରି ତୋର ଯଶା ଅଛି, ତାକୁ ଯୋଗ ତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ଆକୁ ତୁ ବିବାହ କରେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜଭୋଗ ପାଇକି ରହୁ। ରହିବୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ, ଆଚ୍ଛା। ଆକୁ ତୁ ବିବାହ କରି ଏ କାନନ ଅର୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତୁ ତାକୁ ବିବାହ କରିକି ବିହର କରେ। ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ବୁଝୁଛି ଏଇଟା ଏପରି ବୁଝିଲା, ଆଉ ଭେଟିବନି। ଏଥର ମତେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିବାହ କରିବେ। କରିବେ ଯେତେବେଳେ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଚିଟା ଟୁକି ବଢେଇ ଦେଲେ ନେଇକି, ଶୂର୍ପଣଖାକୁ ଦିଅ, ନିଅ, ତମ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ज्येष्ठ भ्राता କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିଟାଉଟି ଦେଖ। पठाई चिटाऊ लक्षण पाछकू ବାବୁ ନାକ ଶ୍ରୀ ଦାନ ଯୋଗ ଯଶାକୁ बुझली ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା କଣ ବୁଝିଲେ? କଣ? ବାବୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ହଁ ନାକ ସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯଶାକୁ। ହଁ ନାକ ଅର୍ଥ ନାକ, ସିରି କହନ୍ତି କି ମୁହଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଝିଲେ ଏ ମୁହଁକୁ ସିରିକୁ ସୁନ୍ଦର କଣ ନାକ, ନାକ ଆର ନାକୁଟାକୁ ବିହର କର ଅର୍ଥ କାଟିଦିଅ। କାଟିଦିଅ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେମିତି ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଶୂର୍ପଣଖା କହିଲା ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ, ନାକ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ, ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ ବିହର କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଝିଲେ ବାବୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସିରି ଅର୍ଥ ମୁହଁ, ଏ ମୁହଁକୁ ସିରି ହଉଛି ନାକ। ନାକ ସୁନ୍ଦର, ନାକୁଟାକୁ କାଟି ଦେବୁ। କାଟିଦିଅ। ବିହର କାନନ, କାନ ଅର୍ଥ କାନନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲେ ନା, ନା। ବିହର କରେ ନା। ନା। କାନ ଅର୍ଥ କାନୁଟାକୁ ବିହର କରେ, କାଟିଦିଅ। ଅର୍ଥ କାନଟାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦିଅ। ନାକୁଟାକୁ କାଟି ଦିଅ, କାନଟାକୁ କାଟିକି ଛାଡ଼ି। ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆକୁ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନାହିଁ। ଏ ଶୂର୍ପଣଖାର ନାକୁଟାକୁ କାଟିଦେ, କାନୁଟାକୁ କାଟି ଦେଇକିରି ଛାଡ଼ିଦେ। ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯଦି ଏ ମା ଏ ଦେଖ, କାନର ତ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ନାହିଁ କି ନାକର ତ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ନାହିଁ
ଶୂର୍ପଣଖା ଯାଇଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରୀତି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ କଣ କାନ କଣ କହିଥିଲା କି ନାଇଁ ନା ନାକ କଣ କହିଥିଲା କିଛି କହିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ନାକ କାନ କାଟିବାକୁ କାହିଁକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କାହିଁକି ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ତାର ଆଖିଟା ଦେଖିଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହଁ ଆଖିକୁ ଦେଖିଥିଲା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖିଥିଲା ଆଖିଟା ଫୁଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଫୁଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଯାହା ଲକ୍ଷଣ ତା ଆଖି ଦିଟା ଫୁଟେଇ ଦେ ଫୁଟେଇ ଦେ ଏ ପାଟିଟା କହିଥିଲା ହଁ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ବରଣ କରିବି ବୋଲି ହଁ ଝୁଆଟା କାଟି ଦେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜୀବୁଟା କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ ହଁ କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜୀବ କାଟିଲେ ନାହିଁ କି ଆଖି ଫୁଟେଇଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ ନାକଟା କାନଟା କାହିଁକି କାଟି କାହିଁକି ନାକର କାନର କଣ ଦୋଷ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା କଣ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଯିଏ ଯାହାର ଦୋଷ ନଥିବ ସିଏ ଆକା ମାଡ଼ ଖାଇବ ହଁ କଣ ବାଜା ଖାଇବ ମାଡ଼ କଣ ବାଇକଣ ପଇସା ନାଇକି ବାଜା ବାଜା ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ବାଜା ବାଲା ପଇସା ନବ ପଇସା ପାଇବେ ଏକ ପଟେ ଦୂର ଦୂର ବଜେଇଲେ କଣ ହବ ବଢିଆ ବାଜା ବଜଉଛୁ କହିଲେ ପ୍ରାଇଜ ଦେବେ ହଁ କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ସିଏ ବାଜା ନାକର କଣ ଭୁଲ ଅଛି କି? ନାହିଁ ନାହିଁ କାନର କଣ ଭୁଲ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ କାନଟା ନାକଟା କାହିଁକି କାଟିଲେ କାହିଁକି ନା ଭାବିଲେ ଯଦି ଆର ଆଖି ଦିଟା ଫୁଟେଇ ଦେବି ଆଉ ସେ ଲଙ୍କାକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆର ଜିଭଟାକୁ କାଟିଦେବି ବୋଲେ ତାର ଭାଇ ରାବଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଦେଇପାରିବ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମା ହଁ। କେବଳ ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଏଟା ତେଣୁକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାର ଆଖିକୁ କାନକୁ ଏ ନାକକୁ କାନକୁ କାଟିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ବୁଝିଲ ମା ହଉ ବୈଦେଶୀ ବିଳାସଟା ଏତିକି ଥାଉ ପଢିଲେ ତ ସରିବନି ମା ହଁ ହେଲେ